కోపాలో ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ ఏమంటే డిడ్ వర్క్ విత్ కోపా ఎక్స్ట్రాక్షన్ అంటాడు, ఎస్ అంటాం. వాడు అప్పుడే డౌట్గా చూస్తాడు అన్నట్టు. ఎందుకంటే కోపా ఎక్స్ట్రాక్షన్ వెరీ రేర్ అన్నట్టు, అంటే చాలా రేర్. ఎప్పుడో ఇంకా నా 10 yearsలో ఏదో ఒకసారి ఏదో టచ్ చేసిన అంతే, ఎప్పుడో చేస్తారు, వెరీ రేర్ అన్నట్టు. సో నువ్వు చేస్తానని వాడు డౌట్ పడతాడు. కాబట్టి నో అనడమే కరెక్ట్ యాక్చువల్లీ. ఓకే, అంటే నో అనడం బాగా రియలిస్టిక్గా ఉంటుంది. లేదు తగలాల్సిందే అంటే ఎస్ అంటాము. ఓకే, అంటే నాకు ఇది చెప్పబోతే మిస్ అయిద్దేమో జాబ్ అనే సిచ్యువేషన్ వస్తే ఎస్ అంటామే. ఓకే, ఎస్ అంటాం. అనగానే ఓకే. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వేసేదంటే వై ఇస్ దట్ దెర్ ఇస్ నో రెడీమేడ్ డేటా సోర్స్ ఫర్ కోపా అంటారు. ఏమంటారు? ఫర్ కోపా ద మెయిన్ ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ యువర్ ఆపరేటింగ్ కన్సర్న్. ఓకే, అండ్ ది స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఆపరేటింగ్ కన్సర్న్ ఈజ్ నాట్ ఫిక్స్డ్ by SAP and differs from business user requirement. So when the structure of operating console is not fixed, we are not able to fix the data source extract structure also. So that's why SAP is not given a ready-made data source for it. FSU concern defines the operating console. Based on that, we generate the COPA data source. That is first question. Good. Next, what is this casting based, accounting based? So in casting based, each key figure, each value field is maintained in separate columns. In case of accounting based, you differentiate the key figures based on the GL account అంటే మనకు అర్థమైపోతుంది. అది అయిపోయింది. నెక్స్ట్, వాట్ ఇస్ ద డెల్టా మెకానిజం ఆఫ్ కోపా డేటా సోర్స్ అంటాడు. టైమ్ స్టాంప్. డిడ్ వర్క్ ఆన్ కోపా అంటాడు. ఎస్. So how did you implement the data flow in BW? Did you implement it 3.x flow or 7 flow? We implemented 3.x flow and migrated to 7 because we wanted. Why did you do that? We wanted to have the automatic proposal of the infobex for my value fields. So when I go with 3.x flow, it does propose the infobex for all my value fields. So then I migrated to 7 flow, then worked on it. So in order to leverage the proposing of the infobex for value fields, I have used 3.x flow, then migrated to 7 and then worked on it. Good. Where can you see the timestamp of the COPA data source? KB2. And if delta load fails in COPA, how will you correct it? By running repeat delta. How do you run repeat delta? How do you run repeat delta? We can set the red. We'll set the status to red, delete the bad request in the PSA, run the info package. Antagani we go to KB5 only. If you want sometimes some timestamp is a bit disturbed and you want to move some timestamp back, it's possible by using what? KB5. Antagani for delta load failures, we don't use KB5. When you want to reset the timestamp sometimes, then you can use KB5. This is COPA data source. Ante evadana adigedante. Tables in the, what are the tables for this? For operating, if it is casting based, what will be table? C1, C2, major 99% will be casting based. Okay. So C1, C2, C3, C. What is C1, C2, what is C3, C4? C1 is actual, C2 is plan, C3 and C4 are like, C3 is like fact table, C4 is like diamond table. So C3 will have value fields and object number. For the corresponding object number, you will have the characteristic fields in C4. ఇంకోటి ఏమంటే కొంచెం వి టైప్ రిపోర్టింగ్ చేసావా అంటారు అనమాట. డూ యూ నో వాట్ డి మీన్ బై వి టైప్ రిపోర్టింగ్? ఆఫ్టర్ కోపా క్వశ్చన్ల తర్వాత వి టైప్ రిపోర్టింగ్ తెలుసా అని అడుగుతాం జనరల్గా. అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు నేను ఓటీఎస్ క్లోడ్ చేసినావు కదా, ఎందుకు రాలే? ఏందమ్మా? నేర్చుకోవడం లేదు.
ఓహో, చెప్తా. Now I told you, when you extract data for COPA, does it bring actual data or planned data? Both వస్తాయి కదా. And will plan have multiple versions? ఇప్పుడు నాకేమైందంటే, నా ఎలా కాలం కాల్ రెవెన్యూ, if I use this revenue column into report, is it giving me actual revenue or planned revenue or both? రెండు కంబైన్ అయి వస్తాను. నాకు అట్లా కాదు. ఇన్ ద రిపోర్టింగ్ ఐ వాంట్ యాక్చువల్ రెవెన్యూ, ప్లాన్ రెవెన్యూ రెండు వేరే వేరే కాలమ్స్లో రావాలి. ఇప్పుడు ఏం చేస్తాం, ఆలోచించుకోవచ్చు. చెప్తా కోరిక అర్థమైందన్నా. If I use revenue column into the query, it gives me complete revenue, which includes both actual and plan. స్ట్రక్చర్ పెట్టి మాకు క్యూర్ పెట్టి స్ట్రక్చర్ పెట్టాలి. ఇంకా తర్వాత వాల్యూ టైప్ ఎస్ అన్నప్పుడు ఎస్ సార్ కాదు, డేటా సరిగ్గా లేదు. బట్ ఓకే, 2001 డేటా ఫిల్టర్ పెట్టినాను. ఓకే, ఇక్కడ చూడాలి. నాకు రెవెన్యూ ఉంది. ఓకే, లేదా ఒక పీరియడ్కి పెడతాను కదా ఫిల్టర్. ఏంది 2001 అంటే ఫస్ట్ పీరియడ్. ఫస్ట్ పీరియడ్లో దాంట్లో కూడా చాలా ఉన్నాయి. నన్ను దీంట్లో కనుక్కోవాల్సిందన్న. ఓకే, నాకు రెవెన్యూ అనే కాలం ఉందన్న. ఓకే, అంటే 2001 పీరియడ్లో ఫస్ట్ పీరియడ్కి ఇది కూడా ట్రాన్సాక్షన్ టైప్ ఏదైనా చెప్తారు. F1 ఎఫ్కే పెడతాను. F1 నార్మల్ పోస్టింగ్. ఓకే, ఓకే, నాకు యాక్చువల్ రెవెన్యూ కావాలన్నా. ఈ రెవెన్యూ కాలంలో ఏమైతే మొత్తం రెవెన్యూ ఉంటుంది, కానీ దీంట్లో యాక్చువల్గా కాదని ఎట్లా తెలుస్తుంది? చూడు, రిపోర్ట్ వాల్యూ టైప్ అనే ఫీల్డ్ ఉంటుంది. 0V టైప్ అంటారు. 20 ఉంది, 10 ఉంది. నేనేమంటాను, 10 ఉన్నదాన్ని యాక్చువల్, 20 ఉండేది ప్లాన్ అన్న. ఎట్లా పెడతావు? అప్పుడు రిపోర్టింగ్లో ఎట్లా డిఫరెన్షియేట్ చేస్తాం? అది ఎట్లా? రెస్టెడ్ కీ ఫిగర్ ఎల్సే న్యూ సెలెక్షన్, రెవెన్యూ, వాల్యూ టైప్ 10, అది యాక్చువల్. రెస్టెడ్ కీ ఫిగర్, రెవెన్యూ, వాల్యూ టైప్ 20, దట్ ఈస్ ప్లాన్. అర్థమైందన్న? సరే, ప్లాన్ లెట్స్ సే 20కి పెట్టిన ఫిల్టర్ ప్లాన్ చూపిస్తాం. ప్లాన్లో చూడు, ప్లాన్లో మల్టిపుల్ వర్షన్స్ ఉంది ప్లానింగ్. ఓడేమో ఇంత అంటాడు, ఓడేమో అది అంటాడు. కానీ ప్లాన్లో కూడా మొత్తం కలిపేసి అన్ని వర్షన్లు కలిపితే ఎక్కడికి వెళ్ళిపోద్ది వాల్యూ. ఏ వర్షన్ కావాలి? అదే ఏదో ఒక వర్షన్ డెఫినెట్గా యూజర్ వుడ్ ఎక్స్పెక్ట్ సమ్ వర్షన్స్. నాకు 100 అన్న వర్షన్ అంటే 100 వర్షన్నే చూపించాలి. అంటే అగైన్ ఐ షుడ్ హ్యావ్ రెస్ట్రిక్షన్ ఆన్ వర్షన్ ఆల్సో. అది పాయింట్. అర్థమైందన్న? చేద్దాం ఒకటి చేస్తే నీకు కొద్దిగా అలాంటి దాన్ని ఏమంటాడు, V టైప్ రిపోర్టింగ్ అంటే. నాకు ఒకసారి జాబ్ రాలే, ఇంటర్వ్యూ క్లియర్ చేయాలి ఆ పాయింట్ వల్ల. V టైప్ రిపోర్టింగ్ ఏంటంటే, ఏందిరా V టైప్ రిపోర్టింగ్? నేను మూల రెస్టెడ్ కీవర్ అడిగంటే చెప్పింది నువ్వు, వాడు V టైప్ రిపోర్టింగ్ అంటాడు. ఏందిరా నాకు రాదంటే. మళ్ళీ బయటకు వచ్చిన నాకేదో రాకపోతే గబ్బగా చదువుతానే ఇట్లా వెన్ యూ రెస్ట్రిక్ట్ కీఫిర్ విత్ వాల్యూ టైప్ వర్షన్ దాన్ని V టైప్. వాడు యాక్చువల్ ప్లాన్ అడిగినా చెప్పింది నాకు, వాడు స్పెషల్ వొకాబులరీ అడిగినాడు, వాట్ ఈస్ V టైప్ రిపోర్టింగ్ అని. అంటే ఇది ఏంటంటే ODS Y కోపా 91
చాలా రెస్ట్రిక్ట్ అంతా చూపించకుండా అదో దానికే ప్రిఫర్ చేస్తుంది. మన 2001 కదన్నా. ఓకేనా? మామూలు 10లో ఉన్నప్పుడు వర్షన్ బ్లాంక్ ఉంటుందన్న. చూడు వర్షన్ ఇదేంది ఇప్పుడు వెన్ ది యాక్చువల్ 10 పెట్టాను అనుకో, 10 పెడితే యాక్చువల్ కదా, అప్పుడు వర్షన్ ఏముందన్న నల్. అది నా యాక్చువల్ రెవెన్యూ. వాడు చెప్తాడు ఏ వర్షన్ కావాలని, ఒక్క వర్షన్ ఒక మీనింగ్ ఉంటుంది, వాళ్ళు చెప్తారు ఏ వర్షన్. సరే, ఇది యాక్చువల్ ప్లాన్. ఓకే, ఇంకా ఎట్లుంటుందంటే చూడండి, ఈ బిగ్ స్క్వేరీలో సరే ఇక్కడ ఈ కోపక్యూబ్లో కరెన్సీ టైప్ అని ఉంటుందన్న. చూడ ఈ కరెన్సీ టైప్ చూడు ఏమేమి ఉన్నాయి. 10 ఉంది, B0 ఉంది. యాక్చువల్గా రియల్ టైంలో ఒక్కొక్క కోపా రికార్డు 3 కరెన్సీ టైపుల్లో వస్తుంది. ఒక్కొక్క రికార్డు 3 కరెన్సీ టైపుల్లో వస్తుంటుంది అన్నట్టు. అంటే ట్రిప్లెట్ అన్నట్టు. అంటే నువ్వు కరెన్సీ టైప్ పట్టించుకొని రిపోర్టింగ్ బిగినావు అనుకో, వాల్యూ ట్రిప్లెట్ అయిపోయి కనిపిస్తుంది, డబుల్ కాదు, ట్రిప్లెట్ అయిపోయి ఉంటుంది. సేమ్ రికార్డ్ 3 సార్లు ఒక్కోసారి ఒక్కొక్క కరెన్సీ టైప్తో వస్తుంటుంది అన్నట్టు. కాబట్టి ఏ కరెన్సీ టైప్ను మనం చూసుకోవాలి. ఇప్పుడు 10కి 10 చూపిస్తాం కదా. సపోజ్ ఇప్పుడు నేను వాల్యూ టైప్ ఇదేముంది కరెన్సీ టైప్, ఇది యాక్చువల్ తప్పు. అంటే ప్లానింగ్ అనేది B0లో వస్తుంది, యాక్చువల్ అనేది 10లో వస్తుంది. అది యాక్చువల్ రాకూడదు, అన్నిట్లో రావాలి యాక్చువల్. అప్పుడు ఏం చేస్తాము, అప్పుడే సెలెక్ట్ కెన్ ఆల్సో పుట్ రెస్ట్రిక్షన్ కరెన్సీ టైప్. అప్పుడు కరెన్సీ టైప్ డైనమిక్గా వేయాలంటాడు. అప్పుడు అట్లా కూడా చేయొచ్చా. సో ఆ ఫోకస్ కూడా ఉండాలి. సో ఇఫ్ ద రికార్డ్ ఈస్ ఇన్ మల్టిపుల్ కరెన్సీ టైప్స్, అప్పుడేమో 10 అంటే కంపెనీ కోడ్ కరెన్సీ అంటాడు, B0 అంటే ఆపరేటింగ్ కరెన్సీ అంటాడు. సో ఇన్ విచ్ కరెన్సీ యూ వాంట్ డూ రిపోర్టింగ్. సో కోపా అంటే ఇవన్నీ ఉంటాయి, వాల్యూ టైప్, వర్షన్, కరెన్సీ టైప్ మీద ఎప్పుడు రెస్ట్రిక్షన్స్ ఉంటాయి. ఓకేనా? ఏదన్నా ఒక్కటన్నా మంచి ఇయర్ది ఏదన్నా ఉందా? దీంట్లో మొత్తం యాక్చువల్ ఉంది, ప్లానే లేదు 2012లో.
20 అంతా బీజోలు ఇచ్చినాడు. ఇదంతా యాక్చువల్గా అట్లా రాకూడదు. ఒక్కోటి 3 కరెన్సీ ఎట్లా తెలుస్తుంది మనకు 3 అంటే యాక్చువల్ అది అంతా R3 మెయింటెనెన్స్ మన సంబంధం లే. ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసిన 3 కరెన్సీలు వస్తూ ఉంటుంది యాక్చువల్లీ. సో అప్పుడు వాల్యూని నువ్వు యాక్చువల్ వాల్యూ టైప్ వర్షన్తో కాకుండా కరెన్సీ టైప్తో కూడా నువ్వు రెస్ట్రిక్ట్ చేయాలన్నమాట. అర్థమైందన్నా? ఇక్కడ SPROకి వెళ్తే ECCలో చూపిస్తావు యాడ్ ఉంటుందని. SP రెఫరెన్స్ IMG అంటే మెయింటైన్ ఆపరేటింగ్ కన్సర్న్ అంటే యూ కెన్ సీ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ అన్ ఆపరేటింగ్ కన్సర్న్. ఇక్కడ మెయింటైన్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఫీల్డ్స్, వాల్యూ ఫీల్డ్స్ కూడా చూడొచ్చు, చూపిస్తారు కూడా. ఇవన్నీ మనకు అవసరం లేదండి, కూడా చూడడానికి అంతే. ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ గెట్టింగ్ టు నో. ఐడియా చూడు, కాస్టింగ్ బేస్డ్ అకౌంటింగ్ బేస్డ్ 2 ఉన్నాయి. ఈ అట్రిబ్యూట్స్లోకి వెళ్తే చూడు ఎన్ని కరెన్సీస్ ఉన్నాయి. కంపెనీ కూడా కరెన్సీ, ఆపరేటింగ్ కరెన్సీ అండ్ ప్రాఫిట్ సెంటర్ కరెన్సీ. అట్లా వాడు 3 కరెన్సీస్ సెలెక్ట్ చేస్తే ఎవ్రీ పోస్టింగ్ విల్ బీ ఇన్ 3 కరెన్సీస్ అట్లా. ఇక్కడ కాస్ట్ డిస్ప్లే డేటా స్ట్రక్చర్ చూపిస్తుంది. క్యారెక్టరిస్టిక్ ఫీల్డ్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి, వాల్యూ ఫీల్డ్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి, ఐడియా ఆపరేటింగ్ కన్సర్న్లో ఏమేమి ఉన్నాయి చూపిస్తుంది. ఇవన్నీ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఫీల్డ్స్, ఇవన్నీ వాల్యూ ఫీల్డ్స్ అని చెప్పేసి. అర్థమైందన్నా? మెయింటైన్ వాల్యూ ఫీల్డ్స్ అని పెట్టు, ఆల్ కాదు వాల్యూ. ఇది వాల్యూ ఫీల్డ్ యాక్చువల్లీ WV0. ఈ రెవెన్యూ ఏంది, దాని అగ్రిగేషన్ సమ్, దాని రెఫరెన్సింగ్ అమౌంట్ క్వాంటిటీనా, అమౌంట్ రెఫరెన్స్ డేటా ఎలిమెంట్ ఇది అట్లా చూడొచ్చు. ఓకే, అట్లా వాడు క్రియేట్ చేసినట్లు వాల్యూ ఫీల్డ్స్ అన్నీ ఒకటి. మనం ఇన్ఫర్మేషన్ ఎట్లా క్రియేట్ చేస్తామన్నా వాడు అట్లా అన్ని వాల్యూ ఫీల్డ్స్ క్రియేట్ చేసి ఆ వాల్యూ ఫీల్డ్స్ని ఆపరేటింగ్ కన్సోల్లో వాడింటాడు. ఓకే, సో డు యు అండర్స్టాండ్ దిస్? వాట్ ఈస్ వీట్ ఇంతే. ఇది కోప్ అవుట్. ఓకే బస్. అండ్ కోప్ అండ్ నేమింగ్ ఎప్పుడు 1_CO_PA తో స్టార్ట్ అయ్యి client and server system ID and then some now, but maximum length is 19. Can you change Copa data source? No. In KBZO you cannot change, but if you want to change, there is a different mechanism. You have to go to RSS6 and change. No data source మార్చాలంటే ఇక్కడ లేదు, because when you go to KEB0 change లేదు ఇక్కడ. If you want to change, then RSS6కి వెళ్ళి select this and say what change. You can change this. You want to enable selections or change, hide something, all this you can do. కొత్త ఫీల్డ్ యాడ్ చేయాలంటే there is something called data source arrangement. I'll tell you later. We'll see that as a separate topic. KBZలో చేంజ్ అయితే లేదు, చేంజింగ్ has to be done from RSS6 only. Okay.